انکار کرنے کے باوجود ہندوستانی طیارہ 176 مسافروں کے ساتھ پاکستان کے سرزمین پر لینڈ کرنے والا ہے۔ مسافروں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھ لے۔ پائلٹ نے لینڈنگ گیئر کھول دیے ہیں، طیارہ تیزی سے زمین کی طرف جانے لگا۔ لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی کپتان کی نظر زمین پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا کہ جہاں وہ جہاز اتارنے جا رہا ہے وہاں تو گاڑیاں چل رہی ہیں، کیونکہ یہ رن وے نہیں بلکہ ہائی وے ہیں۔ جی ہاں، یہ طیارہ لاہور کے ہائی وے پر گاڑیوں کے درمیان کریش لینڈ کرنے والا تھا۔ پاکستان میں تاریخ کا پہلا مارشل لا لگ چکا ہے۔ ابھی تو جنرل پرویز مشرف کا طیارہ ہائی جیک ہونے کی بازگشت کراچی کے فضاؤں میں ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ٹھیک 2.5 ماہ بعد لاہور کے فضاؤں میں ایک ہائی جیک جہاز چکر لگا رہا ہے۔ جہاز میں صرف 10 منٹ کی پرواز کا فیول باقی ہے، ایک انجن تو بند ہی ہونے والا ہے اور وہ ہر صورت لاہور ایئرپورٹ پر اترنا چاہتا ہے، مگر پاکستانی اعلیٰ حکام نے ایئرپورٹ کی ساری لائٹس بند کر دی تاکہ یہ جہاز پاکستان میں لینڈ نہ کر سکے۔ اب پائلٹ پریشان ہو گیا، اس نے ایک بار پھر لاہور ایئرپورٹ کے حکام سے کہا لینڈنگ کی اجازت دی جائے ورنہ مجبوراً ہائی وے پر کریش لینڈ کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر پاکستانی حکام سکتے میں آ گئے۔ حکام نے فوراً لاہور ایئرپورٹ کے لائٹس آن کر دی اور جہاز کو لاہور میں لینڈنگ کی اجازت مل گئی۔ طیارے نے محفوظ طریقے سے ایئرپورٹ پر لینڈ تو کر لیا، مگر 176 مسافروں کو زندہ بچنے کی کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں تھی، کیونکہ وہ محفوظ لینڈ تو کر گئے تھے مگر موت کا خوف اب بھی ان کے دماغ پر سوار تھا۔ نہیں پتا کہ ہائی جیکر کب کس کی جان لے لے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ انڈین سرکار اور ان کی سیکیورٹی فورسز کی نااہلی کی وجہ سے، کیونکہ بھارت کو ہائی جیکر سے طیارہ چھوڑانے کا موقع تو ملا تھا لیکن ضائع کر دیا گیا۔ آپ کو انڈین طیارے کی اغوا کی کہانی سے پہلے ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ نریندر مودی کے ٹیبل پر چائے پڑی ہوئی ہے اور اس سے دھواں نکل رہا ہے۔ سامنے بیٹھے را کے افیسرز مسلسل بول رہے ہیں اور مودی کے ماتھے پر شکنیں بڑھ رہی ہے۔ دراصل یہ میٹنگ پلوامہ حملے کے بعد ہو رہی تھی۔ مودی بہت زیادہ پریشان تھے۔ را کے آفیسرز کی بات کو کاٹتے ہوئے مودی اچانک سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، مگر کس بات کی؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ اجازت تھی دنیا بھر میں کارروائیاں کرنے کی، کیونکہ را کے آفیسرز مودی سے کہہ رہے تھے کہ بھارت کو موساد کی طرح کام کرنا ہوگا، اور پلان تھا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرائے کے قاتلوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کروانا۔ پھر کیا تھا؟ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کا قتل ہوا، لاہور میں پرمجیت سنگھ قتل ہوا۔ بھارت نے 2020 سے 2022 تک اربوں روپے دے کر کرائے کے قاتلوں سے ہزاروں لوگ قتل کروا دیے، اور اس سلسلے میں ایک قتل ہوا مارچ 2022 میں، جب زاہد اخون نامی تاجر کو را کے ایک ہینڈلر نے نیو یارک پوسٹ کے جرنلسٹ بن کر فون کیا، انٹرویو کرنے کا کہا اور باتوں ہی باتوں میں شناخت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ زاہد اخون نے اپنا نام زاہد ہی بتایا، مگر کچھ ہی وقت میں را نے دبئی سے ایک کرائے کے قاتل کو بلوایا اور کراچی کے اختر کالونی میں اس تاجر کا قتل کروا دیا، اور پھر انڈین خبروں میں شور مچ گیا کہ 1999 میں IC-814 کی ہائی جیک کے ماسٹر مائنڈ ظہور مصری کو مار دیا گیا۔ ان کے مطابق ہائی جیک کی ساری پلاننگ بنگلہ دیش میں ہوئی تھی۔ ڈھاکہ کے علاقے سبزی منڈی میں 5 لوگوں کی ایک میٹنگ چل رہی ہے۔ یہ ہے ابراہیم اطہر، سنی احمد، شاکر سعید، اختر اور ظہور مصری۔ ابراہیم اطہر کہتا ہے کہ نیپال کے کٹمنڈو ایئرپورٹ پر زیادہ سختی نہیں ہے، انڈینز کو ID کارڈ دکھا کر جانے دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر 5 نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پلان فائنل کر دیا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں چل رہی تھی۔
तब इन हाईजैकरों ने काठमांडू से दिल्ली जाने वाले एक फ्लाइट के 2 बिजनेस क्लास और 3 एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट खरीद लिए। प्लान के मुताबिक पहले इब्राहिम उर्फ चीफ को इंटर करवाना था, क्योंकि इसके पास असला और दस्ती बम थे। सिक्योरिटी बूथ पर बगैर किसी चेकिंग से गुजरने के बाद वो बाकी साथियों को ग्रीन सिग्नल देता है। अब यहाँ काठमांडू एयरपोर्ट के सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है कि कौन इन अगवाकारों के साथ मिला हुआ था, और प्लान ये था कि कोई किसी को असल नाम से नहीं बुलाएगा। इसलिए मिस्री बन गया भोला, सनी अहमद बन गया बर्गर, इब्राहिम अतर बन गया चीफ और सईद अख्तर बन गया डॉक्टर और शाकिर बन गया शंकर। 24 दिसंबर 1999 शाम 4 बजे जहाज उड़ान भरता है। वैसे तो ये सफ़र 2 घंटे का था, मगर किसी मुसाफिर को नहीं मालूम था कि अगले 8 दिन इसी जहाज में गुजरने वाले हैं। बहरहाल उड़ान भरने के ठीक 25 मिनट बाद जब जहाज में मुसाफिरों को खाना दिया जा रहा था, तो इधर चीफ अटेंडेंट अनिल शर्मा कॉकपिट से बाहर निकले तो इनके सामने एक लंबा ग्रे सूट में मास्क लगाए एक हाईजैकर खड़ा था, जिसके एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में ग्रेनेड था। हाईजैकर ने इसे धक्का देकर कॉकपिट में वापस धकेल दिया। बाकी चारों हाईजैकर्स ने एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। कॉकपिट में चीफ ने पायलट के सर पर पिस्तौल रखते हुए कहा, तैयारे को वेस्ट की तरफ लेकर जाओ, तैयारा दिल्ली नहीं लाहौर में उतरेगा। पायलट दिविशरण ने जवाब दिया कि जहाज में इतना तेल मौजूद नहीं है। इब्राहिम ने एक जनाटेदार थप्पड़ पायलट को रसीद किया, हमें बेवकूफ समझता है, सीधा जहाज को लाहौर ले चलो। होशियारी दिखाई तो एक एक करके सारे मुसाफिरों को मार दूंगा। असल में इब्राहिम चीफ जानता था कि दिल्ली से मुंबई का फासला लाहौर से कहीं ज्यादा है। अब कैप्टन शरण मजबूर हो गया, मगर वो किसी न किसी तरह कंट्रोल टावर को एक कोड भेज देते हैं 7500, जिससे एटीसी जान चुका कि फ्लाइट हाईजैक हो चुका है। मगर वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी 1 घंटे तक इस खबर से लाइल्म रहे। बहरहाल जहाज तेजी से पाकिस्तान के जानिब बढ़ रहा था। कैप्टन दिविशरण पाकिस्तानी हुकाम से फिजाई हुदूद में दाखिल होने की इजाज़त मांगते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से साफ इनकार कर दिया जाता है। कैप्टन दिविशरण हाईजैकर्स को समझाते हैं कि पाकिस्तान एंट्री की इजाज़त नहीं दे रहा और जहाज में सिर्फ 10 मिनट का तेल बाकी है। जहाज को अमृतसर में लैंड करना पड़ेगा। रिफ्यूलिंग के बाद आप जहां बोलेंगे जहाज को वहां ले जाएंगे। हाईजैकर ने ये बात मान ली और अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। हाईजैकर पायलट से कहते हैं कि फौरन रिफ्यूलिंग करवाओ और टेक ऑफ करो। अब ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गोल्डन चांस था, क्योंकि इंडियन जहाज अब भारत में ही लैंड कर चुका था। लेकिन क्या भारतीय फोर्स इतनी काबिल थी कि मौका से फायदा उठा सके? तो जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। अब आप भारतीयों की नाअहलिया गिनते जाए। एक हाईजैक प्लेन इंडियन पंजाब में खड़ा है और पंजाब पुलिस के सरबराह सरबजीत सिंह को इस बात की खबर ही नहीं है। जहाज में एक तरफ हाईजैकर्स पायलट पर दबाव डाल रहे थे कि फौरी रिफ्यूलिंग करवाओ, और इधर भारतीय फोर्सेस प्लान कर रहे थे कि जितना डिले कर सकते हैं करे, ताकि अच्छा प्लान बनाकर एग्जीक्यूट कर सके। एक प्लान पेश किया जाता है कि टैंकर में फ्यूल के बजाय जवान चुप कर जाए और प्लेन के टायर पंक्चर कर दे, यूं वो टेक ऑफ नहीं कर सकेगा। दूसरा अफसर कहता है नहीं, फ्यूल टैंकर को तैयारे के करीब ले जाकर तैयारे के सामने खड़ा करे ताकि जहाज टेक ऑफ ना कर सके। इसी प्लानिंग में 15 मिनट गुजर जाते हैं और हाईजैकर्स बाप जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो 7 मुसाफिरों को जहाज के अगले हिस्से में लाते हैं और 2 को छुरियां मार कर जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद कॉकपिट में आकर पायलट को बताते हैं कि इन्होंने 3 लोगों को मार दिया है। फौरी रिफ्यूलिंग ना हुई तो मजीद लोगों की जान ले ली जाएगी। अब यहाँ जहाज को आए हुए पौना घंटा गुजर चुका था। 7:45 पर रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारी की तरफ बढ़ता है।
इंडियन फोर्सेस को लगता है कि टैंकर ड्राइवर बहुत तेजी से चला रहा है, अगर इतनी ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ता रहा तो जहाज तक जल्दी पहुंच जाएगी। लिहाजा इंडियन फोर्सेस ने टैंकर के ड्राइवर को इशारा किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता आए, मगर टैंकर का ड्राइवर ये इशारा ना समझ सका और इसने टैंकर वहीं पर रोक दी। इस पर हाईजैकर्स ने पायलट से कहा कि वो फौरन जहाज को यहाँ से उड़ाए, वो यहाँ मजीद 1 मिनट भी ठहरना नहीं चाहते। लिहाजा पायलट को मजबूरन जहाज को उड़ाना पड़ा। यूं भारत ने हाथ आया मौका गवा दिया। मगर इस सिचुएशन पर मुझे पाकिस्तान का वो जहाज याद आ गया जब हाईजैकर्स PIA का जहाज अगवा करके इंडिया ले जाना चाहते थे, मगर पायलट कैप्टन उज़ैर खान ने बड़ी चालाकी से हैदराबाद एयरपोर्ट को इंडिया का बूज एयरपोर्ट बताकर तैयारा पाकिस्तान में ही लैंड करवा दिया था और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके हाईजैकर्स को ठिकाने लगा दिया था। ये वाकया भारतीय तैयारे के हाईजैक से बस 1 साल पहले ही का था। खैर, आखिर इंडियन तैयारे को हाईजैकर से छुड़ाने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर फोर्सेस ने कार्रवाई क्यों न की? असल में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी थे नंद किशोर सिंह। इनके साले और रा के एजेंट शशि भूषण सिंह तोमार इन्हीं पैसेंजर्स में शामिल थे और सिर्फ तोमार की सिक्योरिटी की वजह से सेक्रेटरी नंद किशोर ने कार्रवाई से मना कर दिया था। खैर, वापस चलते हैं जहाज की तरफ जो अब दोबारा फिजा में है और हाईजैकर्स इसे पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, मगर फ्यूल बहुत कम है। कैप्टन देवी शरण लाहौर एयरपोर्ट पर राब्ता करके कहते हैं कि इनके पास फ्यूल बिल्कुल नहीं है और हाईजैकर्स का मुतालबा है कि जहाज लाहौर लाया जाए, लेकिन पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक बार फिर साफ जवाब दिया, मगर इजाज़त के बगैर भी जहाज फिदाई हुदूद में दाखिल हो गया, जिस पर लाहौर एयरपोर्ट की लाइट्स बंद कर दी गई। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि कैप्टन देवी शरण कंफ्यूज होकर हाईवे पर लैंड करने जा रहे थे, जिस पर पाकिस्तानी हुकाम ने मजबूर होकर जहाज को उतरने की इजाज़त दी और बिलाखिर फ्लाइट IC 814 लाहौर पहुंच गई। यहाँ रिफ्यूलेंस के साथ साथ हाईजैकर्स को मनाने की कोशिश भी की जाती है कि जहाज से औरतों और बच्चों को उतार दिया जाए, मगर हाईजैकर्स कुछ मानने को तैयार न थे। इनसे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर भी लाहौर रवाना होते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही जहाज रिफ्यूलिंग के बाद फिर फिजा में था। अब हाईजैकर जहाज को काबुल में लैंड करवाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त वहां पर नाइट लैंडिंग की फैसिलिटीज ही नहीं थी। अब पायलट को ओमान की तरफ जाने का कहा जाता है, वहां भी लैंड करने की इजाजत नहीं मिलती और फिर बदकिस्मत जहाज की अगली मंजिल बनती है दुबई की अल मनहाद एयरबेस। जी हाँ, जहाज अब तक 3 जगह उतर चुका था, मतलब 3 चांसेस मिले, लेकिन इंडियंस एक चांस भी अवेल नहीं कर सके। बहरहाल दुबई में इंडियन ऑफिशियल्स कुछ मुसाफिरों को रिहा करने का मुतालबा करते हैं, मगर हाईजैकर्स का कहना था कि पहले इनकी डिमांड मानी जाए। वो डिमांड्स क्या थी वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ सुख का पहला सांस जरूर मिलता है। हाईजैकर्स 26 मुसाफिरों को रिहा कर देते हैं। जहाज को हाईजैक हुए 1 दिन गुजर चुका था। खाने पीने की चीजें कम होने लगी थी। टॉयलेट्स की कंडीशन बेहद खराब थी। बदकिस्मत तैयारा 26 दिसंबर को सुबह 8 बजे लैंड करता है कंधार एयरपोर्ट पर। अब यहाँ जहाज को सब मशीन गन्स और राइफलें उठाए हुए तालिबान घेर लेते हैं। जी हाँ, इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। अब चलते हैं हाईजैकर्स की डिमांड की तरफ, जिन्हें समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। ये 8 दिसंबर 1989 है। भारत के एक यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रोबिया सईद को अगवा कर लिया जाता है और भारतीय कैद में मौजूद यामिश शेख समेत कई अफराद को रिलीज करने का मुतालबा किया जाता है। भारतीय हुकूमत ये मुतालबा मान लेती है और यूँ साबित हो जाता है कि अगवा के जरिए इनसे कोई भी अपने मुतालबात मनवा सकता है। और 10 साल बाद हाईजैकर्स भी ऐसा ही करते हैं। वो इस जहाज को अगवा करते हैं और मुतालबा करते हैं कि 30 लोगों की रिहाई और $200 मिलियन
یہ ڈیمانڈ بعد میں کم ہو کر صرف 3 لوگوں کی رہائی تک رہ جاتی ہے۔ ان میں ایک بڑا نام تھا مولانا مسعود اظہر، احمد عمر شیخ اور تیسرا مشتاق زرگر، جسے انڈین فورسز نے 1992 میں سری نگر سے گرفتار کیا تھا، جبکہ مولانا مسعود اظہر 1994 میں مختلف تنظیموں کے آپسی جھگڑے نمٹانے کے لیے بنگلہ دیش سے کشمیر آئے تھے، مگر یہاں بھارتی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اسی سال عمر سعید شیخ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور دونوں کو دلی کے بدنام زمانہ جیل میں رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ 1999 کے آخری دن آ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہی دنوں میں مسعود اظہر نے بھارتی پولیس سے کہا تھا کہ آپ مجھے زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکتے، اور پھر IC-814 کی ہائی جیک ہونے کی خبر دنیا دیکھتی ہے۔ اب واپس آتے ہیں جہاز کی طرف۔ 26 دسمبر کو فارن منسٹر جسونت سنگھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو مسافروں کے رشتہ دار ان پر چھڑ دوڑتے ہیں۔ وہ شور مچاتے ہیں کہ ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ فوری پوری کی جائے، جیسے 1989 میں یونین منسٹر کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے ڈیمانڈ مانی گئی تھی، ویسے ہی عام لوگوں کی جان بھی بچائی جائے۔ اہل خانہ ان کی پریس کانفرنس روک دیتے ہیں۔ قندھار میں کھڑے جہاز کو جتنے دن گزرتے جاتے ہیں، ادھر بھارتی سرکار پر عوام کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ عوام PM ہاؤس بھی پہنچ جاتی ہے، اور پھر بھارتی حکومت اجیت ڈول کو مذاکرات کے لیے قندھار بھیجتی ہے۔ ویسے انڈین حکومت طالبان کی حکومت کو نہیں مانتی تھی، لیکن اب طالبان سے ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہائی جیکرز کے خلاف ایکشن لیا جائے اور مسافروں کو رہا کروایا جائے۔ بہرحال طالبان کا تعاون مسافروں کی دیکھ بھال سے آگے نہیں گیا، بلکہ پہلے دن تو انہوں نے مسافروں کو کھانے میں چکن بھی بھیج دی۔ بہرحال وقت گزرتا چلا گیا، معاملہ اور خراب ہوتا گیا۔ جہاز کو قندھار میں 6 دن گزر گئے۔ یہ ہندوستانی تاریخ کا سب سے طویل ترین ہائی جیک بن گیا، اور اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوتے، بھارتی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ مولانا مسعود اظہر اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا اور ایک اسپیشل فلائٹ کے ذریعے قندھار پہنچا دیا گیا۔ ہائی جیکرز جہاز سے اترے اور رہائی پانے والوں کے ساتھ نامعلوم مقام پر چلے گئے، اور اب کٹھمنڈو سے سوار ہونے والے مسافر 8 دن بعد